Good morning, dear students. Today I am going to start a new topic, that is childhood, the poem from your textbook Hornbill. So the poem is in your syllabus and I am going to start the poem. So I will start the poem through the summary of this poem. The poem Childhood, written by Marcus Natin. So before going through the summary of this poem, I would like to tell you the introduction of the poem. Childhood is written by Marcus Natin. In this poem, the poet thinks over his lost childhood. The poet thinks over his lost childhood, যিটোক বাল্যকাল বুলি কোৱা হয়। বাল্যকালটো হেৰাই গৈছে কবিৰ, আৰু সেই হেৰাই যোৱা বাল্যকালটোৰ ওপৰত তেওঁ কি কৰিছে, কবিতাটো লিখিছে আৰু চিন্তা কৰি আছে। He wonders about the moment when he lost his innocence and realized that the world is not what it seemed to be. তেওঁ চিন্তা কৰি আছিল তেওঁৰ হেৰাই যোৱা সৰলতা, ইনোসেন্স, সৰলতা বা নিৰ্দোষিতা বুলি ক'ব পাৰা। সো সৰলতা, নিৰ্দোষিতা তেওঁৰ কেতিয়া হেৰাই গৈছিল, এটুক লৈ তেওঁ বিস্মিত আছিল। ওণ্ডাৰ্ছ, চিন্তাত আছিল বা চিন্তা কৰিছিল, আৰু তেওঁ ভাবিছিল যে পৃথিৱীটো যেনেকা দেখা যায় আচলতে তেনেকা নহয়। He recalls when his thoughts changed and he realized the hypocrisy of the people around him. He was thinking about all these things and suddenly his thoughts changed and he realized the hypocrisy of the people around him. তেওঁ এইবিলাক চিন্তা কৰি থাকোঁতে মানে কি কৰিছিল, তেওঁৰ চিন্তাটো পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিল আৰু হাইপোক্ৰাইসি মানে হ'ল তোমাৰ ফলছ প্ৰিটেনশ্যন, ছলনাবাজি, ভাওজোৰা, যে আশে পাশেৰ মানুহবিলাকে কেনেকাকৈ ভাও জোৰে, এই কথাটোৱে কি কৰিছিল, তেওঁৰ বাল্যকালৰ চিন্তাটোক, যিটো চিন্তা তেওঁ কৰি আছিল অলৰেডি, সেই চিন্তাটোক মানে কি কৰিছিল, পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাইছিল। He finally settled down to the idea that his childhood went to some forgotten place and is hidden in an infant's face. অৱশেষত তেওঁ settle down মানে চিন্তাটো সমাপ্ত কৰিব পাৰিছিল, ডিচিশ্যন বা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিছিল যে তেওঁৰ বাল্যকালটো কি হৈছে, তোমাৰ এনেকৈ এটা জাগাত, এনেকৈ এটা ঠাইলৈ গুচি গৈছে, আৰু সেই বাল্যকালটো এতিয়া কি কৰিব পৰা যায়, যে কেঁচুৱা এটাৰ কাৰুকাৰ্যত, কেঁচুৱা এটাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা যায়। So all this was about the introduction of the poem, and next I'd like to tell you the summary of this lesson, memories of childhood. So the summary starts, or the poem starts with the question, when did my childhood go? When did my childhood go? And this question
arise, repeat and repeat in his mind, and he guessed the answer, and he was trying to find out the answer of this question, when did my childhood go? So he guessed, first of all he guessed that when he ceased to be 11, or when he crossed the age of 11 and realized that there is no existence of hell and heaven. Hell and heaven, you know, Sorgo and Norok. Hell and heaven, because they do not, or they could not be found in any geography or in any map. Next, again, when the question arose in his mind, when did my childhood go? Again he guessed. Again, the poet Marcus Nathin guessed that was that the time when he realized that adults are hypocrites. They talk of love, preach of love, but they do not act same, or they do not act like that. Again, when the question arose in his mind, when did my childhood go? Again he guessed, was that the day when he could realize that, or when he realized that the mind which produce thoughts, that was his own mind and not of others, and his mind can produce thoughts. Was that the day? He was guessing like this. Finally, he settled down by consoling himself that his childhood has got to some forgotten place, and that is in an infant's face. Infant, you know, Kesua, in an infant's face. Finally, the question arose in his mind that where did his childhood go? Where did his childhood go? And the answers comes to his mind that his childhood perhaps went to some forgotten place, that is in an infant's innocence face, or innocent face. And with this, the poem ends. Now I'd like to tell you the summary of this lesson, or of this poem in Assamese for your better understanding. তো যিদৰে তোমালোকক অলৰেডি কোৱা হ'ল, কবিৰ মনত বাৰে বাৰে এটাই প্ৰশ্ন আহি আছিল। প্ৰশ্নটো আছিল যে when did my childhood go? মোৰ বাল্যকালটো কেতিয়া হেৰাই গ'ল? As we already have lost our childhood, আমিও যেনেকৈ এতিয়া চাইল্ডহুডটো আমাৰ হেৰাই পেলাইছোঁ, বাল্যকালটো আমাৰ হেৰাই পেলাইছোঁ। মই এডাল্ট হৈ গৈছোঁ, তোমালোকে কৈশোৰকাল, এডোলেসেন্স পাই গৈছা। চ' ইউ অলৰেডি হেভ লষ্ট ইয়ৰ চাইল্ডহুড। চ' তেনেকুৱাকৈ কবিয়েও কি কৰিছে, মাৰ্কুছ নাথিন কবি, তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁৰ চাইল্ডহুডটো হেৰাই পেলাইছে। কিন্তু চাইল্ডহুডটো ক'ত, কেতিয়া, কেনেকৈ হেৰাই পেলালে, এইটো কুৱেশ্যন তেওঁৰ মাইণ্ডত বাৰে বাৰে আহি আছিল। চ' তেওঁ নিজে অনুমান কৰিছে, প্ৰশ্ন কৰিছে, আৰু নিজে আকৌ উত্তৰটো কি কৰিছে,
দিব বিচাৰিছে বা নিজৰ অন্তৰটোক সান্তনা দিব বিচাৰিছে। চ' প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে হুৱেন ডিড মাই চাইল্ডহুড গো, মোৰ চাইল্ডহুডটো কেতিয়া হেৰাই গ'ল, আৰু তেতিয়া তেওঁ নিজে নিজকে সান্তনা স্বৰূপে মানে অনুমান কৰিছে, গেছ কৰিছে যে এইটো সেইদিনাই আছিল নেকি যিদিনাখন মই কি কৰিছিলোঁ 11 বছৰটো অতিক্ৰম কৰিছিলোঁ, আৰু যেতিয়া মই স্বৰ্গ আৰু নৰকৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিলোঁ যে এইবিলাকৰ কোনো অস্তিত্ব নাই, কোনো ভূগোল বা ভূগোলৰ কিতাপত নাইবা কোনো মেপত। সেইদিনাই মই মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰাই পেলাইছোঁ নেকি? কাৰণ চাইল্ডহুডত তোমালোকে জানা অলৰেডি যে চাইল্ডহুড বাল্যকালত আমি চিন্তা কৰাৰ ক্ষমতাটো আমাৰ খুব কম থাকে। চ' যেতিয়া আমি চিন্তা কৰিব পাৰিছিলোঁ সেইদিনাই মই মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰাই পেলাইছোঁ নেকি? চিন্তা কৰিব পাৰিছিলোঁ মানে যে গুগলত বা গুগল মেপত বা ভূগোল বা ভূগোলৰ মেপত জিঅ'গ্ৰাফিৰ কোনো কিতাপত মানে স্বৰ্গ আৰু নৰকৰ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই, তো এইটোৰতো অস্তিত্ব হ'ব নোৱাৰে। তেনেহ'লে যদি থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আমাৰ মেপত বা তোমাৰ ভূগোল কিতাপত অস্তিত্ব থাকিলেহেঁতেন যে অমুক জেগাত স্বৰ্গ আছে, অমুক জেগাত নৰক আছে, তো তেনেকুৱা কোনো উল্লেখ নাই। তো এইটো চিন্তা কৰিব পাৰিছিলোঁ মানে তেতিয়াই মই কি কৰিছিলোঁ বাল্যকালটো হেৰাইছিলোঁ নেকি? এইটো উত্তৰত নিজে নিজে কল্পনা কৰিছে। নেক্সট ষ্টেঞ্জাত আকৌ কৈছে যে মোৰ হুৱেন ডিড মাই চাইল্ডহুড গো, আৰু তেওঁ নিজে নিজে আকৌ উত্তৰত কৈছে যে মোৰ চাইল্ডহুডটো গুচি গ'ল সেই ঠাইত নেকি যেতিয়া সেই সময়ত গুচি গ'ল নেকি যেতিয়া মই যেতিয়া কি কৰিব পাৰিছিলোঁ, অনুমান কৰিব পাৰিছিলোঁ বা উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিলোঁ যে প্ৰাপ্তবয়স্কসকল বা মানুহ সিহঁতে যিটো কয় সেইটো আচলতে কাৰ্যকৰী নিজেই নকৰে। সিহঁতে ভালপোৱাৰ কথা কয়, ভালপোৱাৰ প্ৰচাৰ কৰে। এটা ৱাৰ্ড আছে তোমালোকে চাবা, প্ৰিষ্ট, PRESCHED, প্ৰিষ্ট মানে প্ৰচাৰ কৰা, মানুহৰ মাজত কিবা প্ৰচাৰ কৰা বা বিলাই দিয়া। চ' প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে বা ডাঙৰ দাদা বাইদেউসকলে এই মানুহবিলাকে কি কৰে, ভালপোৱাৰ কথা কয় বা ভালপোৱাৰ প্ৰচাৰ কৰে, কিন্তু আচলতে নিজে তেনেকুৱা কৰ্ম নকৰে। আৰু এইটো যেতিয়া মই বুজিব পাৰিছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ চাইল্ডহুডটো হেৰাই গৈছে নেকি, মোৰ বাল্যকালটো হেৰাই গৈছে নেকি? নেক্সট ষ্টেঞ্জাত কৈছে যে যেতিয়া মই চিন্তা কৰিব পাৰিছিলোঁ, আকৌ কুৱেশ্যনটো উদিত হৈছে হুৱেন ডিড মাই চাইল্ডহুড গো। চ' তেতিয়া আকৌ নিজে অনুমান কৰিছে উত্তৰটো যে যেতিয়া মই চিন্তা কৰিব পাৰিছিলোঁ যে মোৰ মাইণ্ডটো, মোৰ মস্তিষ্ক, মোৰ ব্ৰেইনটো মোৰ নিজৰে হয়, আৰু যিটোৱে কি কৰিব পাৰে, যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি উলিয়াব পাৰে, সেই সময়তে মোৰ চাইল্ডহুডটো গুচি গ'ল নেকি? আৰু অৱশেষত এটা ফাইনেল কুৱেশ্যন কৰিছে, সেইটো হ'ল হুৱেৰ ডিড মাই চাইল্ডহুড গো, ক'ত গুচি গ'ল? আৰু তাৰ অনুমান কি লগাইছে কবিয়ে, মাৰ্কুছ নাটিনে, যে মোৰ চাইল্ডহুডটো কিবা এটা হেৰাই যোৱা ঠাইলৈ গুচি গৈছে, হেৰাই গৈছে এইটো। আৰু যিটো এতিয়া আমি কল্পনা কৰিব পাৰোঁ বা উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ কাৰ মাজত, এই কেঁচুৱাসকলৰ সৰল নিৰ্দোষী মুখমণ্ডলৰ মাজত আমি এইটো কল্পনা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া। সেইকাৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালী বা পোৱালীবিলাকক আমি মৰম কৰোঁ, কিয়নো আমাৰ এটা ফিলিংছ আছে যে এই পোৱালি, আমিও এদিনাখন পোৱালি আছিলোঁ। চাবা, চবে কিন্তু পোৱালীবিলাকক, ল'ৰাই হওক ছোৱালী হওক, পোৱালীবিলাকক মৰম কৰে। পোৱালি চালে এবাৰ হ'লেও কোলাত ল'ব, এবাৰ হ'লেও অলপ মানে কি কৰিব, মূৰ বোলাব, এবাৰ হ'লেও এটা কি কৰিব, এটা কিছ কৰিব, এনেকৈ এটা মনোবৃত্তি আমাৰ চবৰে আছে। চ' আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সেই কেঁচুৱাসকলৰ মাজত আমাৰ কেঁচুৱাকালটো, আমাৰ বাল্যকালটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ, কল্পনা কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমাক এই পোৱালীবিলাক, বাল্যকালৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাক ভাল লাগে, সিহঁতৰ এক্টিভিটিছবিলাক ভাল লাগে। আৰু কবিয়ে সেইটো চলুশ্যন অৱশেষত ওলাইছে যে আমি আমাৰ বাল্যকালটো হেৰাই পেলাইছোঁ, পাহৰি যোৱা ঠাই এটালৈ হেৰাই পেলাইছোঁ, আৰু সেইটো
আমি ক'ত অনুমান কৰিব পাৰোঁ বা লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ ইন এন ইনফেণ্টছ ফেচ কেঁচুৱা এটা মুখমণ্ডলত বা কেঁচুৱা এটাৰ কাৰুকাৰ্যত আমি সেইটো উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। চ' দিছ ইজ দ্য চামাৰী with a little bit introduction of the poem. So as I already discussed the summary in English and in Assamese also, I hope this is very clear to you, and in our next class I'll discuss the poem thoroughly or line by line. So if you have any confusion, you just let me know. I'll make it clear to you. Thank you all for watching the video.